See, what is the definition of adjoint A? Adjoint A is nothing but the transpose of the cofactor matrix. The transpose of the cofactor matrix is called what? Adjoint A. Adjoint A. What is cofactor matrix? The matrix obtained by replacing the elements by the respective cofactors is called cofactor matrix. What is cofactor? Cofactor of the element Aij is defined as the product of -1 whole power I plus j and it's a minor. What is the definition of minor? Minor of the element Aij is defined as the determinant of the 2 by 2. Suppose if A is 3 by 3 matrix, A 4 by 4 అయితే 3 by 3 submatrix, 3 by 3 అయితే 2 by 2 submatrix, 2 by 2 అయితే 1 by 1 submatrix. Okay, so the minor of the element Aij for 3 by 3 matrix is defined as the determinant of 2 by 2 submatrix obtained by removing ith row and jth column. దాన్ని మైనర్ అంటాం. మైనర్ ని -1 హోల్ పవర్ I ప్లస్ j తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేదాన్ని ఏమంటాము? కోఫాక్టర్. అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి కోఫాక్టర్స్ కనుక్కున్నాం. ఆ కోఫాక్టర్స్ ని ఆ ఎలిమెంట్స్ if you replace the elements by the respective cofactors, then that matrix is called cofactor matrix. The transpose of the cofactor matrix is called adjoint A. Adjoint A. 3 minus 2 7 5 4 minus 8 9 1 6. Find the adjoint of this matrix. Adi question. ఏమంటున్నాడు? Find the adjoint of this matrix. Adjoint కనుక్కోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రాబ్లం మీద మనం బేస్ చేసుకొని కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అన్ని నేర్చుకుంటాం ఈ రోజు. చాలా బాగుంటాయి ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్ని నేర్చుకుంటుంటే. ఫస్ట్ ఎలా రాయాలి అంటే ఫస్ట్ కోఫాక్టర్ ఆఫ్ 3. కోఫాక్టర్ ఆఫ్ 3 ఇది ఎక్కడుంది నాన్న? 3 ఎక్కడుందిరా? ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం. దాన్ని మనం ఏమనుకుంటాం? క్యాపిటల్ A11. ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం -1 హోల్ పవర్ 1 ప్లస్ 1 ఇంటూ ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం తీసేస్తే 4 -8 1 6. సో ఏమొస్తుంది చెప్పండి? -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ అయిపోతుంది. 24 ప్లస్ 8 32 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కోఫాక్టర్ ఆఫ్ ఇప్పుడు -2 కి చేస్తున్నాం. -2 ఎక్కడుంది నాన్న? ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం. సో కోఫాక్టర్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ బై క్యాపిటల్ A12 -1 హోల్ పవర్ 1 ప్లస్ 2. ఫస్ట్ రో తీసేయాలి, సెకండ్ కాలం తీసేయాలి. 5 -8 9 6. సో దట్ ఈస్ ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది నాన్న. ఇక్కడ 30 ప్లస్ 72 అంటే ఎంత? 102. 30 ప్లస్ 72 102. నెక్స్ట్ కోఫాక్టర్ ఆఫ్ 7. ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలం A13 -1 హోల్ పవర్ 1 ప్లస్ 3. ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలం తీసేస్తే 5 4 9 1. సో -1 హోల్ పవర్ 4 అంటే ప్లస్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ 5 -36 5 -36 -31 నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ రో అయిపోయింది కదా, నేను ఒక లైన్ పెట్టేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్
cofactor of 5. What is cofactor of 5? What is this second row? First column, capital A 2 1 minus 1 whole power 2 plus 1 into second row తీద్దాం, first column తీసేద్దాం, minus 2 7 1 6 that is equal to ఎంత వస్తుంది నాన్న? ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, ఇక్కడ minus 12 minus 7 minus 19, ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది కదా 19 minus 12, ఇక్కడ minus 2 into 6 minus 12 minus this product kada, this product is 7. Okay, next cofactor of 4. So ekkada undi nanna 4, second row second column, that is a 2 2 minus 1 whole power 2 plus 2. So second row second column తీసేస్తే 3 7 9 6 3 7 9 6 minus 1 whole power 4 plus ఇక్కడ 18 minus 63 18 minus 63 minus 45 అర్థమైందా నాన్న? అర్థమైందా? ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? నెక్స్ట్ cofactor of minus 8, that is a 2 3 second row third column. So minus 1 whole power 2 plus 3 into remove second row third column తీసేస్తే 3 minus 2 9 1. సో ఏమొస్తుంది? minus 1 whole power 5 అంటే మైనస్, ఇక్కడ 3 plus 18 3 minus of minus 18 అంటే plus 18 21 అంటే minus 21. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు cofactor of 9. cofactor of 9 అంటే ఎక్కడ ఉందన్న? ఇది థర్డ్ రో ఫస్ట్ కాలమ్, capital A 3 1, that is equal to minus 1 whole power 3 plus 1 into third row first column. So minus 2 7 4 minus 8. సో దీని వాల్యూ ఏమొస్తుందో చెప్పండి? minus 1 whole power 4 అంటే ప్లస్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయి 16 minus 28 minus 12, ఇది ప్లస్ అయి కదా, సో minus 12 వస్తుంది. నెక్స్ట్ cofactor of 1 a 3 2 minus 1 whole power 3 plus 2, థర్డ్ రో తీసేయండి, సెకండ్ కాలమ్ తీసేయండి, 7 5. ఇక్కడ minus 1 వస్తుంది నాన్న, minus 1 is 35 minus 24 minus 35 అంటే minus 59 minus 24 minus this product అంటే 35 minus 59. ఆల్రెడీ బయట మైనస్ వస్తుంది, this becomes 59. నెక్స్ట్ cofactor of 6. చూడండి, మనము ఇప్పుడు బోర్డు మీద క్లియర్ గా కనపడుతుందా? నేను ఏం చేశానంటే ఆల్ ఎలిమెంట్స్ కి కోఫాక్టర్స్ కనుక్కున్నాను, ఓకే. see, after finding the cofactors, how to write cofactor matrix? Cofactor matrix means replace the elements by the respective cofactor. In place of 3, we need to put 32. Cofactor of minus 2, minus 102. Cofactor of 7, minus 31. Cofactor of 5, 19. Cofactor of 4, minus 45. Cofactor of minus 8, minus 21. Cofactor of 9, minus 12. Cofactor of 1, 59. Cofactor of 6, 22. This one is a cofactor matrix. The transpose of the cofactor matrix is called adjoint A.
adjoint of the matrix is the transpose of the cofactor matrix. So transpose చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా 32 minus 102 minus 31. First row becomes the first column. 19 minus 45 minus 21 minus 12 59 22. Okay, this one is adjoint of that matrix. చేశారా? ఓకే, ఇప్పుడు మీరు మైనర్స్ కనుక్కోగలుగుతారు, కోఫాక్టర్స్ కనుక్కోగలుగుతారు, అంతే కదా? మైనర్స్ కనుక్కోగలుగుతారు, కోఫాక్టర్స్ కనుక్కోగలుగుతారు, కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ రాయగలుగుతారు, అడ్జాయింట్ కనుక్కోగలుగుతారు. ఇక్కడ దాకా బాగుంది సార్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు అబ్జర్వేషన్స్ ఓకే, పక్కా ఈ ప్రాబ్లం చేశారు. ఓకే, మీరు ఈ ప్రాబ్లం నీట్ గా ఇలా చేశారు కదా, ఇట్లా విడిగా కనుక్కున్నారు కదా. నేను ఈ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, మీరు ఆ ప్రాబ్లం కి మీరు చెక్ చేయండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. జస్ట్ సీ అండ్ ఎంజాయ్, డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ నౌ. జస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సీయింగ్ అండ్ ఎంజాయింగ్. ఓకే, జాగ్రత్తగా చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. నాన్న 3 కి కోఫాక్టర్ ఎంత నాన్న? 3 కి కోఫాక్టర్ 32. -2 కి కోఫాక్టర్ -2 కి కోఫాక్టర్ -102. 7 కి కోఫాక్టర్ -31. ఇది ఫస్ట్ రో, ఇది ఫస్ట్ రో రాబుడి, ఫస్ట్ రో. నెక్స్ట్ సెకండ్ రో రాస్తున్నాను. 5 కి కోఫాక్టర్, 4 కి కోఫాక్టర్, -8 కి కోఫాక్టర్. ఇది సెకండ్ రో. 9 కి కోఫాక్టర్, 1 కి కోఫాక్టర్, 6 కి కోఫాక్టర్. జాగ్రత్తగా చూడండి రాబుడి. 5 కి కోఫాక్టర్ అట 19 అట్నా, 4 కి కోఫాక్టర్ -45 అట వచ్చిన, -8 కి కోఫాక్టర్ -21 అట, 9 కి కోఫాక్టర్ -12, 1 కి కోఫాక్టర్ 59, 6 కి కోఫాక్టర్ 22. ఇక్కడ దాకా ఓకే కదా? ఇక్కడ దాకా ఓకే కదా? అందరూ ఓకే కదా ఇక్కడ దాకా? నౌ ఇప్పుడు మూవీ స్టార్ట్ అవుతుంది, చూడండి. ఇప్పటిదాకా ఇదంతా ట్రైలర్, ఇప్పుడు యాక్షన్ పార్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆర్ యు రెడీ? ఇప్పుడు నేను ఈ ఎలిమెంట్స్ ని, ఇది ఫస్ట్ రో కదా, ఇది ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో. ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్స్ ని ఐ యామ్ మల్టిప్లైయింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ విత్ ద కోఫాక్టర్స్. ఓకే, మల్టిప్లైయింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ విత్ ద కోఫాక్టర్స్ అండ్ యాడ్. ఇగో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 3 into 32 plus -2 into -102 plus 7 into -31 ఎంత అవుతుందో చూద్దాం. ఇక్కడ 3 into 32 ఎంత రాబడి? 96 minus into minus plus 2 into 102 204 minus ఎంత వస్తుంది నాన్న? 7 into 31 minus 217. అంతేనా? 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 పక్కా పక్కా. ఓకే, ఇది ఏమొస్తుంది నాన్న? 300 minus 217 that is equal to 83. ఇగో నేను ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్స్ ఏం చేశాను? మల్టిప్లై ద ఎలిమెంట్ విత్ ద కరెస్పాండింగ్ కోఫాక్టర్ అండ్ యాడ్ ద సమ్. 83 వచ్చింది.
అనగానే అక్కడ శ్రీ విద్యాంది ఎందుకు చేశారు సార్? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ వాటి కోఫాక్టర్స్ తో సెకండ్ రో చేసి చూడండి ఏమొస్తుందో చెప్పండి అంది. ఓకే అమ్మా, కంగారొద్దు, మెల్లగా చేద్దాం. 5 into 19, 4 into -45 plus -8 into -21 ఎంత వస్తుంది? 19 5s 5 19s 95, ఇక్కడ -180 minus into minus plus 168. Okay, 95 minus 12 83. అరే ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్స్ ని I am multiplying the elements of the first row with their corresponding cofactors and add చేస్తే అరే 83 వచ్చిందిరా. అరే నేను సెకండ్ రో ఎలిమెంట్స్ ని వాటి కోఫాక్టర్స్ తో మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేశాను, మళ్ళా కూడా 83 నే వచ్చిందిరా. మరి థర్డ్ రో ఏమవుతుందో చూద్దాం. థర్డ్ రో మల్టిప్లై ద ఎలిమెంట్స్ విత్ ద కరెస్పాండింగ్ కోఫాక్టర్స్. 9 into -12 plus 1 into 59 plus 6 into 22. 9 into -12 -108 plus 59 plus 132. Okay, that is 59 plus 24, that is equal to 83. అరే సో ఇప్పుడు ఇట్లా చెప్పచ్చా? సో మల్టిప్లై ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ అరే మళ్ళా కోఫాక్టర్ అంటేనా? అరే బుడ్డమ్మ, కోఫాక్టర్ అంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ -1 హోల్ పవర్ i plus j ఇంటూ మైనర్. అరే బుడ్డి, మొత్తం స్టోరీ అయిపోయిన తర్వాత కోఫాక్టర్ అంటే -1 హోల్ పవర్ i plus j ఇంటూ మైనర్. మైనర్ అంటే ఏమనుకున్నాం? మైనర్ ఆఫ్ సపోజ్ ఇఫ్ A is 3/3 matrix, minor of the element aij is defined as the determinant of second order submatrix obtained by removing ith row and jth column. దాన్ని ఏమంటాము? మైనర్ ని -1 హోల్ పవర్ i plus j తో మల్టిప్లై చేసి వచ్చేదాన్ని కోఫాక్టర్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదన్నా రో తీసుకోండి, ఆ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని వాటి కోఫాక్టర్ తో మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తే మనకు సేమ్ క్వాంటిటీ వస్తుంది. ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని వాటి కోఫాక్టర్స్ తో మల్టిప్లై చేసిన, సెకండ్ రో ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని చేసిన, థర్డ్ రో. అరే సార్ మీరు ఎప్పుడు రో అంటారు సార్. ఐ హేట్ రో, ఐ లైక్ కాలమ్. మరి చూద్దాం, ఇగో ఇదే కదా కాలమ్ 359, ఫస్ట్ కాలమ్ 359 కదా. సో multiply the elements of the column with the corresponding cofactors. 3 into 32 plus 5 into 19 plus 9 into -12. 3 into 32 96 plus 95 minus 108. So 96 minus 13, that is 83. అరే ఫస్ట్ కాలం తీసుకున్నా కానీ 83 వచ్చింది రే. అంటే రో తీసుకున్నాయి కాదు, కాలం తీసుకున్నాయి కదా, ఏమీ కాదు. నాకు మీరు ఇట్లా చెప్తున్నారు, నేను ఇవి రాసుకున్నారు కదా, ఇది ఐడియా ఉంది కదా. నేను సెకండ్ కాలం తీసుకొని ఆ ఎలిమెంట్స్ ని, సెకండ్ కాలం ఎలిమెంట్స్ ని వాటి కోఫాక్టర్స్ తో మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తాం. ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సెకండ్ కాలం అంటే ఏంటి? -2 4 1, అదే కదా. సో -2 ఇంటూ కోఫాక్టర్ ఎంత? -2 కి కోఫాక్టర్ -1
minus 2 into minus 102 plus 4 into minus 45 plus 1 into 59. So that is 204 minus 180 plus 59. So 24 plus 59, that is equal to 83. సో మనం ఫస్ట్ రో తీసుకున్నా, ఫస్ట్ కాలం తీసుకున్నా, ఇప్పుడు అర్థమైందేమా? ఫస్ట్ రో తీసుకున్నా, ఫస్ట్ కాలం తీసుకున్నా. సో ఇఫ్ యు మల్టిప్లై ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎనీ రో with the corresponding cofactors and add, you will get the same value. That value is called determinant. ఈ వాల్యూ 83 ఏమంటాము? డిటర్మినెంట్. అంటే అసలు డిటర్మినెంట్ అంటే ఏంటి? డెఫినేషన్ చెప్పండి. ఇఫ్ ఏ ఇస్ ఏ 3/3 మ్యాట్రిక్స్, మనం 3/3 చెప్తున్నాం, దీన్ని జనరలైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ద సమ్ ఆఫ్ ద, మీరు కూడా నేను చెప్పినట్లు మీరు చెప్పాలి, 4-5 సార్లు చెప్పారనుకో నోట్కి వస్తుంది. ద సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎనీ రో ఆర్ కాలమ్ with the corresponding cofactors. ఏంటంటే మీ ఇష్టం వచ్చిన రో తీసుకోండి ఆర్ ఇష్టం వచ్చిన కాలం. మరి మీరు థర్డ్ కాలం చెప్పలేదు కదా, వెదర్ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆర్ నాట్, అదే కదా. ఓకే చూడండి, 7 into minus 31 plus minus 8 into minus 21 plus 6 into 22. So that is minus 217 plus 168 plus 132. Minus 217 plus 300, that is 83. So that means in any matrix, in a square matrix la gurinche మాట్లాడుకున్నాం. No, అందుకనే అనుకుంటున్నాం నితిన్, ఐదర్ రోస్ ఆర్ కాలమ్స్. రోస్ కానీ కాలమ్స్ కానీ అంటున్నా. రోస్ కానీ కాలమ్స్. కాలం అంటే డయాగ్నల్ అంటే 3, 4, 6, అదే కదా. అప్పుడు 3 into 32 plus 4 into minus 45 plus 6 into 22. It is 96 minus 180 plus 132. That is not equal to 83. Only rows or only columns. Multiply the elements of a matrix, elements of a row or column with the corresponding cofactors and add the sum of those products. That is called ఏమంటామన్నా? That is called ఏమంటాము? Determinant. Called determinant. Okay, so in a square matrix, the sum of the products of the elements of any row or column with the corresponding cofactors is called determinant. It is called డిటర్మినెంట్. డిటర్మినెంట్ అంటే ఫస్ట్ 2-3 సార్లు నోటికి చెప్పండి, తర్వాత రాద్దాం. ఏ ఇస్ ఏ 3/3 మ్యాట్రిక్స్. 3/3 కానీ 2/2 కానీ 4/4 కానీ 20/20 కానీ స్క్వేర్ మ్యాట్రిసెస్ లోనే అన్నమాట. ఓకే, మనం 4/4 5/5 ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోం, అది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే మనకి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో లేదు అది. ఓకే, 3/3 కి ఫస్ట్ మాట్లాడుకుందాం. స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సి ద సమ్ ఆఫ్ ద, చెప్పండి, ద సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎనీ రో ఆర్ కాలమ్ విత్ ద కరస్పాండింగ్ cofactors.
with the corresponding cofactors is called ఏమంటాము డిటర్మినెంట్. ఓకే, ఇప్పుడే రాయిస్తాను నేను. సార్ ఓకే సార్, మీరు ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నారు, వాటి కోఫాక్టర్స్ తో మల్టిప్లై చేశారు, యాడ్ చేశారు. ఓకే, బాగానే ఉంది సార్. నేను పొరపాటున ఏం చేశాను అంటే సార్, ఇగో ఇవి ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్స్ సార్, ఇవి సెకండ్ రో కోఫాక్టర్స్ సార్. నేను పొరపాటున ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్స్ ని సెకండ్ రో కోఫాక్టర్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను సార్. ఏమొస్తుంది సార్? 3 into 19 plus -2 into -45 plus 7 into -21. ఇగో 3 into 19, ఇవి ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్స్, ఇవి సెకండ్ రో ఎలిమెంట్స్ కోఫాక్టర్స్. 3 into 19 -2 into -45 7 into -21. So 3 into 19 57 minus into minus plus 90 minus 147. 90 plus 57 యాడ్ చేస్తే 147 వచ్చింది. అరే క్యాన్సిల్ అయిపోయింది రే, జీరో వచ్చిందిరా. వద్దు ఆగండి, ఇప్పుడే కాపీ చేయటం కాదు, ఆగండి, నేను చెప్పిన తర్వాత కాపీ చేద్దరు. అరే ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నారా, పొరపాటున ఫస్ట్ రో కోఫాక్టర్స్ తీసుకోకుండా సెకండ్ రో కోఫాక్టర్స్ తీసుకున్నాను రా. మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తారు, జీరో వచ్చిందిరా. అరే మరి నేను పని చేస్తా, ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటా, థర్డ్ రో కోఫాక్టర్స్ తీసుకుంటారా, అప్పుడేమొస్తుందో చూద్దాం. 3 into తెలియదు మనకి ఏమొస్తుందో. 3 into -12 plus -2 into 59 plus 7 into 22. 3 into -12 -36 minus ఎంత వస్తుంది 118 plus 154. అరే మళ్ళా జీరో వచ్చిందిరా. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏ రో ఎలిమెంట్స్ అని వాటి కరెస్పాండింగ్ కోఫాక్టర్స్ తో మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూని డిటర్మినెంట్ అనుకుంటాం. అలానే ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్స్ ని సెకండ్ రో కోఫాక్టర్స్ తోనో థర్డ్ రో కోఫాక్టర్స్ తోనో మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? జీరో. దీన్ని వర్డింగ్స్ లో చెప్పండి. ద సమ్ ఆఫ్ ద products of the elements of one row with the corresponding cofactors of any other row. First row elements తీసుకున్నాం, second row elements corresponding cofactors తీసుకున్నాం, మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తే జీరో వచ్చింది. అంటే ఓన్లీ రోస్ కేనా కాలమ్స్ కి చేయలేమా? మనకేం తెలుసురా, చెక్ చేస్తే గానీ చెప్పలేం. ఇగో ఇది ఫస్ట్ కాలం కదా, ఇవి ఫస్ట్ కాలం ఎలిమెంట్స్ 3, 5, 9. వాటిని సెకండ్ కాలం కోఫాక్టర్స్ తో మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేద్దాం. మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తే 3 into -102 plus 5 into -45 plus 9 into 59. అమ్మ బాబోయ్, ఇది -306 -180 ప్లస్ ఎంతనా 531 వస్తుందా చూడండి. రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత? 4. ఇక్కడ కరెక్టే చేశానా? 3 into -102 5 into -45 9 into 59. ఇది 225 కదా, ఇది 225. ఓకే, ఇది ఎంత వస్తుంది నాన్న? 450 531 వస్తుంది అనుకుంటా. చూడండి, యాడ్ చేస్తే ఏమొచ్చింది నాన్న? జీరో వచ్చిందా? అంటే ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని సెకండ్ రో కోఫాక్టర్స్ తో మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తే జీరో. ఓకే, అలానే కాలం వైజ్ గా కూడా, అంటే ఏ ఎలిమెంట్స్ ని, ఏ రో ఎలిమెంట్స్ ని
వాటి కోఫాక్టర్స్ తో మల్టిప్లై చేసి వచ్చే వాల్యూని ఏమంటాము? డిటర్మినెంట్. ఓకే, వాటి ఎలిమెంట్స్ కాకుండా, వాటి కోఫాక్టర్స్ కాకుండా ఎనీ అదర్ రో కోఫాక్టర్స్ తో మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? జీరో. ఓకే, ఇప్పుడు జస్ట్ కాపీ చేయండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కాపీ చేయండి. ఇప్పుడు నేను ఈ నెంబర్స్ జనరలైజ్డ్ చేసేసి నేను పాయింట్స్ రాయిస్తాను. ఓకే, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఎక్కించుకోండి. ఎక్కించుకున్న తర్వాత డెఫినేషన్స్ రాద్దాం.